त्वं नेमे तद्वन्नेमे जनादिवाः तथैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अधः परम् இதுக்கு முன்னாடியும் நான் இருந்தேன், நீ இல்ல, நீயும் இருந்த, நானும் இருந்தேன், ஆனா எனக்கு ஞாபகம் அதை பத்தி சொல்றாங்க அந்த பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2.30. தீனோ ஸ்பின்யதா தே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேஹாந்தரஸ்ராப்திர் தத்தீயத் முய்யதி. शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षाश्व भारता. शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो இந்த கிரௌண்ட் திருப்பி சொல்லுங்க மாதாஜி. 2:14-14 ఫస్ట్ కౌంటేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాస్తాం తితిక్షాశ్వ భారత. मात्रा स्पर्धा शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो भारत. जायते म्रियते वा कदाचिन् नात्वां भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे. जायते म्रियते वा कदाचिन् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Ma'am, you want to start now or 5 minutes? I think. Hare Krishna. Yeah, என்னமா பண்ண போறப்போ? No problem. You take, ma'am. You take. No, anything. தாமோதர ஆரத்தி தான் நான் பண்ண போறேன். You do Damodar. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 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 நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே. இன்னைக்கு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து சிங்காரம் செல்வம் பிரபு கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களும் சரி, அடுத்து வந்து என்னோட கிளாஸ்ல வந்து NOIN மற்றும் ஈஷோ முடிச்சவங்களும் சரி, எல்லாருமே இன்னைக்கு சாயங்காலம் இதே லிங்க்ல மாதாஜி வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க. இல்ல 4:45 ஆமா? 4:45. அதாவது எனிவே நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க, அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி எக்ஸாமும் எழுதிருங்க. ஓகே, it will be multiple choice questions. எக்ஸாம் வேணாமா அவங்களுக்கு? NOD வேணுமா? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்க்கு 2 நாள் வேணுமா மேம்? சோ எக்ஸாம் நான் Thursday கண்டக்ட் பண்ண போறேன். சரி, ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தென் ஃபைன். ஃபைன். ஓகே, கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. I'll ask Balaji to post in all groups. ஓகே மா. ஆல் லெவல் 2 and level 3 who are completed and அந்த இது போட சொல்லுங்க, தமிழ்லயும் போடணும். சில பேர் இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு புரியலன்னு விட்டுடுவாங்க. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ஸோ எல்லாருமே ஸோ இன்னைக்கு நாம தாமோதர அஷ்டகத்தை பாடலாம்.
நான் 2 வரியா பாடுறேன், நீங்க அப்படியே திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, 2 வரி பாடுற வரைக்கும் நீங்க கேட்கணும். உங்க எல்லார்கிட்டயுமே தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன் நான். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்த ரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். யசோதாபியோ லோகலாதாவ்யமானம் பராம்ரிஷ்டமாத்யந்ததோ த்ருத்ய கோப்யா. रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं ऋजन्तं कराम्बोजं युग्मेन शाटङ्कनेत्रम्. रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं ऋजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शाटङ्कनेत्रम्. मुहुस्वासकम्पा त्रिरेकाङ्ककन्ता सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिवदा. मुहुस्वासकम्पा त्रिरेकाङ्ककन्ता सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिवदम्. विदिक्तिस्वलीलाभिः आनंद कुंडे स्वघोषं निमासन्तमाख्यापयन्तम्. सदीयसिदाग्नेषु भक्तैर्दिधत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे. वरं देव मोक्षं न मोक्षावरिं नान्यं प्रणेहं परेशातपि सा. वरं देव मोक्षं न मोक्षावरिं इदं ते वपूर्णाद गोपाल बाला सदा मे मनस्या विराशां सीमन्या. इदं देव पूर्णाद गोपाल बाला सदा मे इदं ते मोहाम्बोजं स्यन्दनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैः च गोप्या. इदं ते मोहाम्बोजं स्निग्धरक्तैः गोप्या. कुसुमितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्या विरासामलं लक्ष्यलाभै. मुहुष्कम्बिदं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरसामलं लक्ष्यलाभै. देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमानम्. नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमानम्. कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो ग्रहाणेश मामाज्ञं वेदास्ति दृष्ट्या.
दानो ग्रहाणि क्षमामह्यं यद्दृश्यते कुबेरात्मजाओ बद्धा मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्ति बाधौ कृतौ च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ नमो मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेका तथा प्रेम स्वगामे प्रयच्छ नमो शीघ्रमे दामोदरेः नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने वदयोदयारातवेपाचदाम्ने नमस्ते राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय गोप्यम् नमो राधिकायाय द्वितै प्रियायै नमो नन्दलीलाय गोप्यम् मामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् अभियोगलादव्यमानम् परामृतमात्यन्तद्रोदोद्य गोप्या यशोदयोललादरमानम् परामृष्ट अन्त्यन्तधृत्या गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी नमस्कार माता जी நமஸ்காரம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் பகவான் உங்க எல்லாருக்கும் நல்லருள் புரியட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட இன்றைக்கான செஷனை நாம தொடங்கலாம் 24ஆம் பதம் எஸ் 24 நாம இப்போ திருமணம் யாருக்கு தேவஹூதிக்கும் மற்றும் கர்தோ முனிவருக்கும் இடையில நடந்த திருமணத்தை பற்றி நேற்றைய பதங்கள்ல பார்த்தோம். அதுல வரதட்சணை பற்றியும் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. வரதட்சணை என்பது தந்தை தன்னுடைய சக்திக்கேற்றவாறு தன் மகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சீர், அவ்வளவுதான். இதை கேட்டு பெறவும் கூடாது, அதாவது கொடுக்காமலும் இருக்கக்கூடாது. இரண்டுமே தவறு என்று இந்த
போன ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் உரையில இருந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? ஒரு தந்தைக்கு எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோன்றது அந்த தந்தைக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? ஆனால் அதை விடுத்து இந்த தரப்புல வரன் தரப்புல கேட்டு பெறுவது என்பது மிக மிக தவறானது. அதே மாதிரி எல்லாம் இருந்தும் கூட கொடுக்கணுமா வேணாமான்னு யோசிக்கக்கூடிய தந்தைமார்களும் உண்டு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு கருமித்தனமா இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. அது எக்ஸெப்ஷன். ஜென்ரலி பெண் பிள்ளைகள் மீது தந்தைக்கு தான் அதிகமான பாசம். தாயை விட பெண் மீது, தன்னுடைய மகள் மீது அதிகமான பற்றுதலை பெற்றிருப்பவர் தந்தை தான். ஆனால் சில சமயங்களில் பெண்ணுக்கு கொடுக்கணும் பொழுது மனசு வராத நிலைகளும் நம்ம இப்ப பிராக்டிக்கலா அந்த காலகட்டத்துல கட்டாயம் அது கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்பது நியதியாக இருந்தது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம சட்டமே இருக்கு, வரதட்சணை கேட்கக்கூடாது. எஸ், வரதட்சணை கேட்கக்கூடாது என்பது சட்டம், ரைட்டு தான் இல்லையா? ஆனால் நம்ம மனசுக்கு வந்தது மகளுக்கு வழங்குவது என்பது எந்த இடத்துலயுமே தடை செய்யப்படும். ஆனால் வரதட்சணை கேட்பது சட்டம் என்பதை கேட்கக்கூடாது என்பதை சட்டம் என்று கருத்தில் கொண்டு சில பேர் கொடுக்கவே மாட்டாங்க எதுவுமே இல்லையா? வெறுமனே மகளை திருமணம் செய்து கொடுப்பார்கள். அங்கே அந்த குழந்தை சென்று நிறைய அவஸ்தைக்குள்ளாகும் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நம் மகளுக்கு நாம் என்றைக்கும் வழங்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன இருக்கோ அதுல ஒரு பகுதியை நம்முடைய மகளுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவள் சென்ற வீட்டிலுமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா வாழ்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம் இல்லையா? இல்லை என்றால் எதுவுமே எடுத்துட்டு வரல, இன்றைக்கு கூட மறைமுகமாக பேசக்கூடியவர்களும் உண்டு இல்லையா? எல்லாம் இருந்தாலும் கூட எதையுமே எடுத்துட்டு வராம வந்தவங்களும் உண்டு. ஏதுமற்ற நிலையிலிருந்து வராதவங்க எடுத்துட்டு வரவங்களுக்கும் நம்ம கண்டிப்பா எதுவும் சொல்லக்கூடாது. இருப்பவர்கள் கண்டிப்பாக எடுத்து செல்வது என்பது கட்டாயமாகும். அதை நாம இந்த பதங்கள் இருந்து நாம பார்த்தோம். ஆனால் வரதட்சணை என்பது கேட்கக்கூடாது, அது மிக 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 தவறு. இப்போ வரதட்சணை கேட்டாங்களோ இல்லையோ, இப்போ நம்ம ஒரு டைவர்ஸ் கேஸுக்கு எல்லாமே எல்லாமே மேனிப்புலேஷன் தான் பண்றோம் இல்லையா? நல்லவர்களை கெட்டவர்களாக்கி விடுகின்றோம், கெட்டவர்களை நல்லவர்களாக்கி விடுகின்றோம். பொய் புரட்டு எல்லாமே நிகழ்கின்றது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல. நம்ம எதுவுமே பேசுறதுக்கே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன். ஒரு நல்ல வரன் அமையறது என்பது எஸ், இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம், அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. இந்த காலகட்டத்துல நம்முடைய கடமையை செய்வதற்கு பகவானுடைய கிருபை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஒரு நல்ல மருமகன் கிடைப்பதற்கும் மருமகள் கிடைப்பதற்கும் இதெல்லாமே காரணங்கள் தான். நம்ம ஏதோ எந்த இடத்துலயும் ஒரு சுக்ருதி பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். ஏதோ நல்லது செய்திருக்கோம், அதனால நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல் வாழ்க்கை அமைந்தது என்பதை நாம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்ப நம்ம ஒரு நல்ல சூழ்நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அது எல்லாமே இறைவன் தாள் நாம செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லது, ஒரு காரியத்தின் விளைவுகள் தான். அதனால மேலும் மேலும் நாம அத்தகைய காரியங்களை செய்வதற்கு நம்முடைய மனதை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? பிரதாம் துஹிதரம் சம்ராட் சத்ருஷாய கதவ்யதஹ உபகுய்யஹ ச பாகுயப்யாமௌத் கண்டையோன் மதிதாசையாக. எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி நேத்து வாசித்தீங்களா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இல்ல மாதாஜி, வாசிக்கல மாதாஜி. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரக்தாம் துஹிதரம் சம்ராட் சத்ராக்ஷ கதௌ யதஹ உப்குஹ்ய ச பாஹுப்யாமௌத் கண்டயோன் மதிதாசயஹ. பொருளுரை தான மாதாஜி? ஆமா, இல்ல இது சென்டென்ஸ், இது மீனிங். ரைட் சைட். ரைட் சைட். பிரதாம் கொடுக்கப்பட்டவர், துஹிதரம் மகள், ஸ்மராட் மன்னர் மனு, சத்ருஷயா தகுந்தவருக்கு, கதவ்யதக அவர் பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு, உபகுஹ்ய அனைத்து, ச மற்றும் பகுப்யாம் அவர் 2 கரங்களுடன், ஒளித்கண்டய உன்மதித சய கவலையுள்ள அமைதி இழந்த மனமுடைய. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு தன் மகளை தகுந்த மனிதருக்கு கொடுத்ததன் மூலம் தன் பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்ட சுயம்பு மனுவின் மனம் மகளை
பிரிகிறோம் என்னும் துன்பத்தால் வாடியது. எனவே தன் இரு கரங்களாலும் தன் அன்பு மகளை அணைத்து கொண்டார். பொருளுரை: ஒரு தந்தை தான் வளர்த்த மகளை ஒரு தகுந்த மணமகனிடம் ஒப்படைக்கும் வரை எப்போதும் கவலையில் இருப்பார். தகுந்த துணைவர்களுக்கு தங்கள் குழந்தைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் வரை ஒரு தந்தை தாயின் பொறுப்பு தொடர்கிறது. தந்தை அந்த கடமையை நிறைவேற்றும் பொழுது அவர் தன் பொறுப்பில் இருந்து விடுபடுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை மாதாஜி? பொருளுரை தான் இப்ப படிச்சீங்க நீங்க. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாதம் 25. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பிரதாம் துஹிதரம் சம்ராட். சம்ராட் என்றால் அதாவது அரசன் இல்லையா? ஸோ இந்த புவியை ஆளக்கூடிய சாம்ராட் என்பது அரசனை குறிக்கின்றது. அதாவது மெஜாரிட்டி வந்து அவங்க எல்லா குறுநில மன்னர்கள் எல்லாமே அவங்க கீழே இருக்கக்கூடியவங்க தான் சாம்ராட். சத்ருஷாய கதவ்யதஹ உபகுய்யச பாகுப்யாமௌத் கண்டயோன்மதி தாசையாக. ஸோ இப்போ திருமணமும் முடிந்தது. மகளை வந்து கர்தவ முனிவருக்கு திருமணம் செய்து முடித்தார். இப்ப மகளை திருமணம் ஒரு முறை பொறுப்பிலிருந்து அவர் நிறைவேற்றியதை அவர் ஒரு புறம் வந்து மனம் மகிழ்ந்தாலும் தன்னுடைய மகளை பிரிய போகின்றோம் என்ற மன வருத்தம் அவரிடத்தில் இருந்தது. அதனால தன்னுடைய மகளை வந்து அணைத்து கொண்டார். அன்பு மகளை வந்து இதுதான் தந்தையினுடைய அன்பு. தந்தைக்கு எப்பொழுதுமே பெண் பிள்ளைகள் மீது மிகவும் அதாவது அளப்பரியாத ஒரு அன்பு என்பது உண்டு. எல்லார் வீட்லயுமே மெஜாரிட்டி வீட்டுல வந்து இந்த நிலை உண்டு. ஸோ ஆண் பிள்ளைகளை விட ஆண் பிள்ளைகள் எப்பவுமே அம்மா பின்னாடிதான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இது ஜென்ரலாவே நம்ம பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான். அதே மாதிரி பெண் என்பவள் எப்பொழுதுமே தந்தை உடைய அன்புலதான் இருக்கக்கூடியவர். பிரதாம் கொடுக்கப்பட்டவர், துஹிதரம் மகள், சம்ராட் மன்னர் மனு, சத்ருஷாய தகுந்தவருக்கு, கதவியதக அவர் பொறுப்பில் இருந்து விடுபட்டார். திருமணம் முடிந்தால் தந்தையினுடைய பொறுப்பு என்பது முடிந்தது என்பது பொருள். உபகுய்யக அதாவது ஒருத்தர் கையில வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா ஒரு வஸ்துவை நம்ம எடுத்து கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் கொடுத்த பிறகு அந்த பொருளை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது வாங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவங்களுடைய பொறுப்புல இருக்கு. கொடுத்தவருக்கு அதோடு அந்த பொறுப்பு என்பது முடிகிறது. அது போல ஒரு மகளுக்கு வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிற வரைக்குமே தந்தையினுடைய பொறுப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடத்துல ரெஸ்பான்சிபிளா நம்முடைய மகளை வந்து ஒப்படைத்த பிறகு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அதனால அவருடைய பொறுப்பும் நிறைவேறியதாக இந்த இடத்துல மனுவும் வந்து கருதுகிறார். சோ அவர் சா மற்றும் பாகுப்யாம் அவர் 2 கரங்களுடன் ஒலி கண்டைய உன்மதித சய கவலையுள்ள அமைதி இழந்த மனமுடன். ஏன்னா தன்னுடைய மகள் தன்னை விட்டு பிரிய போகிறாள் இல்லையா? அவர் அந்த இடத்தை விட்டு மேலும் தன்னுடைய நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் இல்லையா? சோ மகளை அங்கேயே விட்டு செல்ல போகிறார். சோ பிரிவு என்பதை அவரால வந்து மனசு உடைஞ்சு போறார். அவர் வந்து இழந்த மனைவி மனம் அமைதி இழந்த மனம் இல்லையா? மகளை விட்டு பிரிகின்றோமே என்ற அந்த வருத்தம். சோ இவ்வாறு தன் மகளை தகுந்த மனிதருக்கு கொடுத்ததன் மூலம் தன் பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்ட சுயம்பு மனுவின் மனம் மகளை பிரிகின்றோம் என்ற துன்பத்தால் வாடி இல்லையா? பிரிவு. சோ எனவே தன் 2 கரங்களிலுமே தன் மகளை அன்பு மகளை அணைத்து கொண்டார். சோ தந்தை பொருளில் ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் தந்தையினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன என்பதை ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். பொறுப்புகள். ஒரு தந்தை தன் வளர்த்த மகளை ஒரு தகுந்த மணமகனிடம் ஒப்படைக்கும் வரை அவருக்கு ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எப்பொழுதுமே கவலையில் இருப்பார் இல்லையா? நம்ம மகளுக்கு எப்ப அலைன்ஸ் வரும், நல்ல ஒரு வரன் எப்ப அமையும், எப்ப நம்ம அவளுக்கு திருமணம் செய்து முடிப்போம். எஸ், இது நம்ம எல்லார் வீட்லயுமே பார்க்கலாம் இல்லையா? ஆனா தாய்க்கு அந்த மனசு வந்து எஸ் பண்ணலாம், அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாதுன்ற ஒரு திடமான உறுதியோடு தான் இருப்பாள் தாய். ஆனால் தந்தைக்கு அப்படி கிடையாது. டைமுக்கு வந்து தன்னுடைய மகளை வந்து நல்லதொரு இடத்துல அமைத்து கொடுத்து விடணும்ன்ற ஒரு உந்துதல் அது இருக்கும். தகுந்த துணைவர்களுக்கு தன் குழந்தைகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் வரை ஒரு தந்தை தாயினுடைய பொறுப்பு இருவருக்குமே அந்த பொறுப்பு உண்டு தொடர்கிறது. இருவருமே
ஒரு தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து முடிக்கிறவர்களையும் அவங்களுடைய கடமை. அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து செல்ல வேண்டியது அவங்களுடைய பொறுப்புகள் ஆகிறது. தந்தை அந்த கடமையை நிறைவேற்றும் பொழுது அவர் தன் பொறுப்பிலிருந்து விடுபடுகிறார். சோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ல இருந்து அவர் விடுபடுகிறார். எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. அசக்னுவம் தத் விஹரம் முஞ்சன் பாப்ஷ கலாமுஹிஹி ஆசிஞ்சதாம்பஹ வத்சேதி நேத்ரோதை துஹிதுசிகாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசக்னுவம் தத் விரகம் முஞ்சன் பாஷ்பகலாமுகிஹி ஆசிஞ்சதம் வத்சேதி நேத்ரோதை துஹிதுசிகா. அசக்னுவன் தாங்க இயலாமல், தத் விரகம் அவளிடமிருந்து பிரிந்திருப்பது, முஞ்சன் விடுதல், பாஷ்பகலாம் கண்ணீர், முகிஹி மீண்டும் மீண்டும், ஆசிஞ்சத் அவர் நனைத்து, அம்ப என் அன்பு அன்னை, வத்ச என் அன்பு மகள், இதே இவ்வாறு, நேத்ர உதகி அவர் கண்களிலிருந்து வழியும் நீராள், துஹிதுகு அவர் மகளின், சிகா கூந்தல் கற்றைகள். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னரால் தன் மகளின் பிரிவை தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை. அதனால் அவர் கண்களிலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் கண்ணீர் விழுந்து அவர் மகளின் தலையை நனைத்தது. அவர் என் அன்பு அன்னையே, என் அன்பு மகளே என்று கதறினார். மாதாஜி கொஞ்சம் மேல. அம்பா என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு தந்தை சில சமயம் அவர் மகளை அன்பினால் அம்மா எனவும், சில சமயம் என் அன்பானவளே எனவும் அழைக்கிறார். பிரிவு என்னும் உணர்வு வருகிறது. ஏனென்றால் பெண் திருமணம் ஆகும் வரை அவள் தந்தைக்கு மகளாகவே இருக்கிறாள். ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகு குடும்பத்தில் இனிமேலும் பெண் எனும் உரிமை கோர முடிவதில்லை. அவள் கணவரின் இல்லத்திற்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டும். ஏனெனில் திருமணத்திற்கு பிறகு அவள் கணவரின் சொத்தாகிறாள். மனு சம்ஹிதையின்படி ஒரு பெண் எப்போதும் சுதந்திரமானவள் அல்லள். அவள் திருமணம் ஆகாத போது தந்தையின் சொத்தாக இருக்கிறாள். அவள் வயதாகி தன் குழந்தைகள் வளரும் வரை கணவரின் சொத்தாக இருக்கிறாள். வயதான காலத்தில் கணவர் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை விட்டு சென்றபின் அவள் மகன்களின் சொத்தாக இருக்கிறாள். ஒரு பெண் எப்போதும் தந்தைக்கு, கணவருக்கு அல்லது மூத்த மகன்களுக்கு அடிமையாக சார்ந்து இருக்கிறாள். அது தேவகுதியின் வழியில் வெளிப்படுத்தப்படும். தேவகுதியின் தந்தை அவளுக்கான பொறுப்பை கணவராகிய கர்தம முனிவரிடம் ஒப்படைத்தார். அதே வழியில் கர்தம முனிவரும் தன் மகளிடம் அந்த பொறுப்பை கொடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். இந்த வர்ணனை இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் கபில முனியோடைய பிறப்பு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கபிலமுனி கூட சாங்கிய தத்துவத்தை எல்லாம் எடுத்துரைத்து, சோ பக்குவமான வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு வாழ்வது என்பதை எல்லாம் எடுத்துரைத்து அவரும் சென்று விடுகிறார் கடைசியில. சோ மகன் வந்த பிறகு மகனின் பொறுப்பில தன்னுடைய மனைவியை ஒப்படைத்து விட்டு செல்கிறார். யாரு? கர்தம முனிவர். அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ சுயம்பு மனு கர்த முனிவர் இடத்துல கொடுத்துட்டு போறார். ஆனா அதே கர்த முனிவர் பின்னாடி கபில முனிவர் இடத்துல கொடுத்துட்டு போயிடுவார். சோ இப்படி அவரும் சந்நியாசம் வாங்கி போவார். அச்சன்னுவம் தத் விஹரம் முஞ்சன் பாஷ்ப கலாமுகிஹி ஆசிஞ்சதம்ப வத்சேதி நேத்ரோத்ரை துஹிதுசிகாஹ. அச்சக்னுவன் தாங்க இயலாமல், தத் விரகம் அவளிடம் இருந்து பிரிந்திருப்பது, முஞ்சன் விடுதல், பாஷ்ப கலாம் கண்ணீர், முகி மீண்டும் மீண்டும், ஆசிஞ்சத் அவர் நனைத்து, அம்ப என் அன்பு அன்னை, வத்ச என் அன்பு மகள், இது இவ்வாறு, நேத்ர உதகி அவர் கண்களிலிருந்து வழியும் நீரால், துகிது அவர் மகளின், சிகா கூந்தல் கற்றைகள், அவளுடைய தலையே நனைந்து விட்டதாம். அந்த அளவுக்கு அதாவது சுயம்பு மனு அழ ஆரம்பித்தார். மகளின் பிரிவை அவளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. மன்னரால் தன் மகளின் பிரிவை தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை. அதனால் அவர் கண்களிலிருந்து மீண்டும் மீண்டும் கண்ணீர் என்பது வழிந்து அவர் மகளின் தலைமுடியை நனைத்தது. என் அன்பு அன்னையே, சில சமயத்துல தன்னுடைய மகளையே அம்மா அப்படின்னு கூப்பிடக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா? சோ அவங்களுடைய மகள் ரூபத்துல தாயை பார்க்கக்கூடியவர்களும் உண்டு. இப்படிப்பட்ட தந்தைமார்களும் உண்டு. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் அன்பு இல்லையா? அதாவது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டால் அடிக்கடி சென்று பார்த்து விட்டு வந்து விட வேண்டும், இல்லை என்றால் தூக்கமே வராது. சில பேர் அதே ஊர்லயே கொடுத்துப்பாங்க. முடியாது, என்னுடைய மகளை நான் வெளியே எங்கேயும் கொடுக்க மாட்டேன்,
ஐ ஹாவ் டு see her அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு முறை 2 முறையாவது என் பொண்ணை பார்க்கணும் நான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தந்தைமார்களும் உண்டு இல்லையா? பெண் மீது அவ்வளவு, அதாவது தன்னுடைய குழந்தை மீது அவ்வளவு பற்றுதலை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தந்தைமார்களும் உண்டு. அன்பு மகளே, அந்த இதுக்கு அந்த காலத்துல இருந்தவங்களும் விதிவிலக்கு கிடையாது என்பதை இந்த ஸ்லோகங்கள் வழியா நாம தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அம்ப என்னும் சொல் அன்னையை குறிக்கின்றது இல்லையா? ஒரு தந்தை சில சமயம் அவருடைய மகளை அம்மா என்று அன்பினாலும், சில சமயம் அதாவது தன்னுடைய மகளையே அன்பு மகளையே என்று அழைக்கிறார்கள் இல்லையா? பிரிவு என்னும் உணர்வு வருகிறது. ஏனென்றால் பெண் திருமணம் ஆகிற வரைக்கும் தான் தந்தையுடைய பொறுப்புல இருக்கக்கூடியவள். திருமணமான பிறகு கணவனுடைய பாதுகாப்பிற்கு சென்று விடுகிறாள் இல்லையா? எல்லா காலகட்டங்களிலே ஒருவருடைய பாதுகாப்பின் கீழே மட்டும்தான் பெண் என்பவள் வசிக்க முடியும். பெண் தனித்து வாழ முடியாது. அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் நிறையவே வரும் இல்லையா? சோ அதனால ஒவ்வொரு காலகட்டம் இதைதான் அந்த காலத்துல வேத சாஸ்திரங்களுமே பெண் என்பவள் டிபெண்டன்சி இல்லையா? அதாவது எப்பொழுதுமே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை தான் அவள் ஏற்க வேண்டி இருக்கும். தனித்து வாழ முடியாது. வயதான பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய பொறுப்புல சென்று விடுகிறாள். இதுதான் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை. இது எல்லா காலகட்டங்களிலுமே ஒருவரை சார்ந்து வாழ வேண்டியதுதான் நம்முடைய அதாவது சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது. அவள் திருமணம் ஆகாத பொழுது தந்தையின் சொத்தாக இருக்கிறாள் இல்லையா? அவள் வயதாகி தன் குழந்தைகள் வரும் வரை கணவனுடைய அதாவது கணவனுடைய சொத்தாக இருக்கிறாள். வயதான பிறகு அதாவது கணவர் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டால், அதாவது வீட்டை விட்டு சென்ற பின் அவள் மகன்களின் சொத்தாக மாறிவிடுகிறாள். சோ எல்லா காலகட்டத்திலுமே இவள் தனித்து வாழவே முடியாது. ஒருவரை சார்ந்து மட்டுமே இந்த பெண் என்பவள் வாழ முடியும் என்பதை டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மேலும் அல்லது மூத்த மகன்களுக்கு சார்ந்து இது தேவகூதியின் வழியில கூட நிகழப்போகிறது என்பதை நாம பின்னாடி வரக்கூடிய பதங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பா பார்க்க போறோம். இப்போ ஸ்வயம்பு மனு தன்னுடைய மகளை கர்த முனிவருக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்துரு. இனிமே ஸ்வயம்பு மனு தன்னுடைய பொறுப்பிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். மேலும் கர்த முனிவர் தேவகூதிக்கு தன்னுடைய பொறுப்புல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தையும் அடைகிறார் இல்லையா? சோ தான் எது வரைக்கும் அவர் ரட்சிப்பார்ன்னு சொல்லியிருக்கார். மகன் பிறந்து அது வரைக்கும் தான் அவர் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் அவரும் சந்நியாசத்தை வாங்கி கொண்டு சென்று விட ஆல்ரெடி முடிவு எடுத்தார். மேலும் அதே வழியில் கர்த முனிவரும் தன் மகனிடம் அந்த பொறுப்பை கொடுத்து வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். இந்த வர்ணனை இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒன்றன் பின்னாக ஒன்றாக வர்ணிக்கும். பின்னாடி வரக்கூடிய பதங்களை நாம அதை பார்க்கத்தான் போறோம். எஸ் மல்லிகா மாதாஜி நெக்ஸ்ட். ஆமந்தர் கயதம் முனி வரமனு ஞாத சகானுகஹ பிரதஸ்தே ரதமாஸ்ருஷ்ய சபார்யாசவபுரம் நிருபஹ உபயோர் ரிஷி குல்யாயா சரஸ்வத்யாசுரோதசோஹு ரிஷீனாமுபசாந்தானம் பஷ்யன்னாஶ்ரம சம்பதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமந்தர்கயதம் முனி வரமணஜ்ஞாத சகானுகஹ பிரதஸ்தே ரதமாருஹ்ய சபார்யஸ்வபுரம் நிருபஹ உபயோர் ரிஷிகுல்யாயா சரஸ்வத்யாசுரோதசஹோ கிருஷ்ணா உபசாந்தானாம் பச்சன்னாஶ்ரம சம்பதஹ. ஆமந்தர்ய செல்ல அனுமதி பெற்று அவரிடமிருந்து கர்த்தமர் முனிவர்களில் சிறந்தவரிடமிருந்து அனுக்ஞா செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு அணுக பரிவாரத்துடன் பிரதஸ்தே தொடங்கி ரதம் ஆருஹ்ய அவர் தேரில் ஏறி சபார்ய அவர் மனைவியுடன் ஸ்வபுரம் அவர் சொந்த தலைநகரம் நிருப மன்னர் உபயோ இரண்டிடம் ரிஷிகுல்யாயா முனிவர்களுக்கு சம்மதமான சரஸ்வதி நதியின் ஸ்ரோதசோ அழகிய கரைகள் ரிஷீனாம் சிறந்த முனிவர்களின் உபசாந்தானாம் அமைதியான பச்யான் பார்த்து ஆசிரம சம்பத அழகிய துறவு மாடங்களின் வளமை. மொழிபெயர்ப்பு. செல்வதற்கு சிறந்த முனிவரிடம் அனுமதி கேட்டு பெற்ற பிறகு
மன்னர் தன் மனைவியுடன் தேரில் ஏறி தன் பரிவாரங்கள் பின்தொடர தன் தலைநகர் நோக்கி செல்லத் தொடங்கினார். வழியெங்கும் அவர் முனிவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரஸ்வதி நதியின் அழகிய கரைகளில் இருந்த அழகான ஆசிரம குடில்களில் அமைதியான வளமையினை கண்டார். பொருளுரை: நாகரீக யுகத்தில் நகரங்கள் சிறந்த பொறியியல் கட்டடக்கலை நயத்துடன் கட்டப்படுகின்றன. அதுபோல் அந்த காலத்திலும் ரிஷிகுலா எனப்படும் சிறந்த முனிவர் வாழ்ந்த இருப்பிடங்கள் இருந்தன. இந்தியாவில் இன்னும் தூய்மையான, புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல மிகச்சிறந்த இடங்கள் உள்ளன. புனித பயிரிடுதலின் நோக்கத்திற்காக கங்கை, யமுனை நதிக்கரைகளில் சிறந்த சிற்றில்களில் வசிக்கும் ரிஷிகளும் புனிதமானவர்களும் உள்ளனர். ரிஷிகுலா வழியாக செல்லும் போது மன்னரும் அவரின் குழுவும் சிற்றில்கள், துறவு மாடங்களின் அழகால் திருப்தியடைந்தனர். பச்சந்தாசிரம சம்பத என்று இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. துறவிகளிடம் உயர்ந்த மாடங்கள் இல்லை. ஆனால் மன்னர் பார்த்தவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஏனென்றால் துறவு மாடங்கள் மிகவும் அழகாக இருந்தன. ஹரே கிருஷ்ணா மாஸ்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவ்வளவு சிம்பிளான வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் இல்லையா? நம்ம எவ்வளவு ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தாலும் அதை அனைத்துமே நாம கொண்டு எப்பவுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? எல்லா காலத்திலயுமே அது நிலையாக நமக்கு இருக்குமா? மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? ஆனா ஒரு ஆரம்ப கட்ட வாழ்க்கை நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க எதை பொருட்டும் அவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க இல்லையா? ஒரு சிறு குடியில இருக்கிறவங்க எஸ் இது போரும் நமக்கு. ஸோ சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் ஹை திங்கிங், இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பிரபுபாதர் நிறைய இடங்கள் இதை பத்தி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஆமந்தர் கயதம் முனி வரமானுஜாத சகானுகஹ பிரதஸ்தே ரதமாஸ்ருயஹ சபார்யா ஸ்வபுரம் நிருபஹ உபயோ ரிஷிகுல்லாயா சரஸ்வத்யாசுரோதசோ ரிஷீநாமுபசாந்தானாம் பஷ்யன்னாஸ்ரம சம்பதஹ. சோ ஆமந்தர்ய செல்ல அனுமதி. சோ மகளை கருத முனிவரிடத்துல கொடுத்து விட்டு விடை பெறுகிறார். யாரு? ஸ்வயம்பு மனு அவருடைய மனைவியிடம். அவரிடம் இருந்து, அதாவது கருதமரிடம், முனிவர்கள் சிறந்தவரிடமிருந்து அனுஜ்ஞா செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு இல்லையா? பர்மிஷன் கண்டிப்பா கேட்கணும். நான் கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறது. வீட்டுக்கு யாராவது ரிலேஷன் வந்தா அவங்களும் வரும்பொழுதும் அதாவது நல்ல விசாரிப்பு எல்லாமே இருக்கும். கிளம்பும் போதும் நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடியதும் உண்டு இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இங்க இடத்துல சா அனுகக பரிவாரத்தான் பரிவாரத்தோட பிரஸ்ததே தொடங்கி ரத ஆருஹ்ய அவர் தேரில் ஏறினார் தன் மனைவியுடன். சபாரியா அவர் மனைவியுடன். ஸ்வபுரம் ஸ்வா என்றால் தனது என்று பேர். புறம் என்றால் அதாவது ஸ்தலம் இல்லையா? தனது சொந்த தலைநகரம். நிருபக அதாவது மன்னர். உபயோ இரண்டடி. ரிஷிகுல்லாயா அதாவது முனிவர்கள் வாழும், முனிவர்களுக்கு சம்பந்தமான சரஸ்வத்திய நதிக்கரை ஓரத்துல. சுரோதசோ அழகிய கரைகள். ரிஷினாம் சிறந்த முனிவர்களின். உபசாந்தனா அமைதியான. பஷ்யான் பார்த்து. ஆசிரம சம்பந்தக அழகிய துறவு மாடங்களின் வளமை. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த செழிப்பை கண்டு அவர் ரொம்பவே ஆனந்தம் கொள்கிறார். சோ சிம்பிள், அமைதி, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில. என்றைக்குமே நாம என்றைக்கும் ரொம்ப ஆடம்பரமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படவே கூடாது. சோ ரொம்ப சிம்பிளாக, அதாவது ஹை திங்கிங் இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் ஹை திங்கிங், இதுதான் பிரபுபாதர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு. நம்ம நிறைய கனமான வஸ்துக்களை வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, போற வழியெல்லாம் நமக்கு பாரம் தான் இல்லையா? இப்ப நிறைய ஆஸ்திகளை வச்சுட்ட பிறகு அதை எவ்வாறு பராமரிக்கிறது எவ்வாறு நமக்கு பெரிய பாரமோ அது போலதான். அதே ஒரு வீடோ ஏதோ ஒண்ணு இருந்தாக்கா அவ்வளவு நமக்கு பெரிய பாரமா தெரியாது. இருக்கிறதே ஒரு வீடு தான், அதை நாம பராமரிக்கிறதுக்கு நாம என்றைக்குமே பயம் கொள்ள மாட்டோம். அநேக ஆஸ்திகள் இட்டுக்கொண்டால் அதை மெயின்டெனன்ஸ் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் கிடையாது இல்லையா? அதெல்லாம் நமக்கு பாரம் தான். போறக்கூடிய வழியில நம்ம இதெல்லாம் எப்படி பண்றது, என்ன பண்றது, இதுதான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? சோ ஆனா அதே ஒரே ஒரு வீடு இருக்கிறவங்களுக்கு அதை பத்தியான வருத்தமோ எதுவுமே இருக்காது. அதனால சிம்பிளா வாழறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். அதே மாதிரி உயர்வான எண்ண ஓட்டத்தை நாம கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கணும்.
செல்வதற்கு சிறந்த முனிவரிடம் அனுமதி கேட்ட பிறகு மன்னர் தன் மனைவியுடன் தேரில் ஏறி தன் பரிவாரங்கள் பின்தொடர தன் தலைநகரை நோக்கி அவர் தொடங்கினார். வழியெங்கும் அவர் முனிவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரஸ்வதி நதியின் அழகிய கரைகளில் இருந்த அழகான ஆசிரம குடில்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். ஆசிரம தொழில்களில் அமைதியான வளமினை கண்டார். அங்கேயும் செழிப்பாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட வளத்தை அவரால் பார்க்க முடியுது. நாகரிக யுகத்தில் இப்பெல்லாம் நாம கூட நல்லா பிளான் போட்டு ஒரு சில ஏரியா போனோம்னாக்கா நல்ல அழகான வீடுகள் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ பெங்களூர்ல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா இந்திரா நகர், மல்லேஸ்வரம், இல்லையா ஜெயநகர், இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகான வெல் பிளான்டு இதெல்லாமே இல்லையா. அந்த குடில்கள் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது நம்ம இந்த ஏரியால இருக்க மாட்டோமா என்ற ஒரு ஃபீலிங்கே வரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம். இப்போ நீங்க சென்னையில எடுத்துட்டா கூட நீங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, டி நகர் ஏரியா அந்த பக்கம் எல்லாமே ரொம்ப ஷாப்பிங் இதெல்லாமே ரொம்ப அழகான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் தான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே அழகான ஒரு சூழ்நிலை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படி அது போல அந்த காலத்தில் ரிஷி குலா என்னப்படும் இந்த சிறந்த முனிவர்கள் வாழும் இருப்பிடங்கள் எல்லாமே இருந்ததாக அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது இந்த இடத்துல. குலா என்படப்படும் ரிஷிகுலா எனப்படும் சிறந்த முனிவர் வாழ்ந்த இருப்பிடங்கள் இருந்தன. இந்தியாவில் இன்னும் கூட தூய்மையானதை கொண்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல மிகச்சிறந்த இடங்கள் இப்பயும் உண்டு. புரிந்த பயிரிடுதலின் நோக்கத்திற்காக இங்கே பயிரிடுதல் என்றால் கல்டிவேஷன், டிவைன், தெய்வீகமான இதெல்லாமே நம்ம பயிற்சி செய்யறது மாதிரி நம்ம நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பயிற்சி கொள்ளுதல் இல்லையா, அதை நம்ம அனுஷ்டிக்கிறது, அதுதான் கல்டிவேஷன் சொல்றது. பயிரிடுதல் நோக்கத்துக்காக கங்கை யமுனையின் கரைகளில் சிறந்த சிற்றிலங்களில் வசிக்கும் ரிஷிகளும் புனிதமானவர்களும் உள்ளனர் என்று இந்த பதத்துல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ரிஷிகுலா வழியாக செல்லும் பொழுது மன்னரும் அவர் குழுவினரும் சிற்றில்லங்கள், அதுக்கப்புறம் துறவு மாடங்கள் துறவு மாடங்களின் அழகில் திருப்தியை அடைந்தார். அது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே அழகாக இருப்பதை கண்டு அவர் திருப்தி கொள்கிறார். மேலும் பஷ்யன் ஆசிரம சம்பதக என்னக்கூடிய அந்த வார்த்தை என்றும் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது. துறவர்களின் உயர்ந்த மாடங்கள், அவங்க கிட்ட உயர்ந்த மாடங்கள் கிடையாது. ஆனால் மன்னர் பார்த்தவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இருந்தால் அவங்களுக்கு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆல்ரெடி. அவங்க இங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் மீது அவங்களுக்கு ஈடுபாடு கிடையாது இல்லையா. அவங்க இருக்கிறது ஆத்ம பலத்தை கொண்டு பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு, அதுதான் அவர்களுடைய உயர்வான கருத்துக்கள். இருந்தாலுமே அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஆனந்தத்துடன் வாழக்கூடிய அந்த நிலையில் இருந்தார்கள். மேலும் மன்னர் பார்த்தவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஏனென்றால் துறவு மாடங்கள் மிகவும் அழகாக இருந்தது என்று ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டது. புஷ்பம் மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. தமாயாந்தாம் அபிப்ரேத்ய பிரஹ்மாவர்த்தாத் பிரஜாபதிம் கீதா சம்ஸ்துதி வாதித்ரை பிரத்யுதீயு பிரஹர்ஷிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தமாயாந்தமவப்ரேத்ய பிரம்மாவர்த்தாத் பிரஜாபதிம் கீத சம்ஸ்துதிவாதித்ரர் பிரத்யுதீயு பிரஹர்ஷிதாக. தம் அவரிடம், ஆயாந்தம் வந்தவர், அபிப்ரேத்ய தெரிந்து, பிரம்மாவர்த்தாத் பிரம்மாவர்த்தத்திலிருந்து, பிரஜா மக்கள், பதிம் தங்கள் தலைவரை, கீத சம்ஸ்துதி வாதித்ரே பாட்டுகள் புகழ்ச்சி வாத்திய இசையுடன், பிரத்யுதீயு வரவேற்க முன்வந்து, பிரஹர்ஷிதாக மிகவும் மகிழ்ந்து. மொழிபெயர்ப்பு. அவர் வரவை அறிந்து மிகவும் மகிழ்ந்து அவர் குடிமக்கள் பாட்டுகள் போற்றுதல்கள் வாத்திய இசையுடன் திரும்பி வரும் மன்னரை வரவேற்க பிரம்மாவர்த்தத்திலிருந்து வந்தார்கள். பொருளுரை.
பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு. மன்னர் தன் பயணத்திலிருந்து திரும்பும் போது ஒரு ராஜ்யத்தின் தலைநகரின் குடிமக்கள் அவரை வரவேற்றல் வழக்கமாகும். கிருஷ்ணர் குருஷேத்திர போர்க்களத்திலிருந்து துவாரகைக்கு திரும்பும் போதும் இது போன்ற வர்ணனை உள்ளது. அந்த சமயத்தில் நகரத்தின் வாயிலில் எல்லா பிரிவு குடிமக்களாலும் அவர் வரவேற்கப்பட்டார். முன்னாளில் தலைநகரங்கள் அவர்களால் சூழப்பட்டு இருந்தன. வழக்கான நுழைவுக்கு பல்வேறு வாயில்கள் இருந்தன. இன்றும் டில்லியில் பழைய வாயில்கள் உள்ளன. சில பிற பழைய நகரங்கள் குடிமக்கள் கூடி மன்னரை வரவேற்கும் அம்மாதிரி வாயில்கள் கொண்டுள்ளன. இங்கும் ஸ்வயம்பு மனுவின் ராஜ்யமான பிரம்மவர்த்தத்தின் தலைநகரான பர்ஹிஷ்மதியின் குடிமக்கள் மன்னரை வரவேற்க அலங்காரங்கள் இசைக்கருவிகளுடன் அழகாக உடையணிந்து வந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப ஸ்வயம்பு மனு தன்னுடைய தலைநகருக்கு திரும்பி செல்கிறார். சோ அங்கே மக்களுடைய வரவேற்பை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? இதே மாதிரிதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல கிருஷ்ணர் மகாபாரத போர் முடிந்த பிறகு குந்தியிடத்துல எல்லார்கிட்டமே இல்லையா, அப்ப எல்லாமே விடை பெற்று கொண்டு துவாரகை நோக்கி செல்கின்றார். சோ துவாரகை நகரத்துக்குள்ள அவர் என்ட்ரு ஆகும்பொழுது மாட மாளிகைகளில் இருந்து மலர்கள் வண்ண வண்ண மலர்கள் எல்லாமே அந்த பாதை முழுவதுமே அதாவது புஷ்பாஞ்சலி மாதிரி செய்ததை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இது வருது. அதுதான் இந்த இடத்துல நினைவு கூர்க்கிறார் ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்கள். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா, ஷீலா பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், மன்னருடைய அதாவது அவருடைய அரண்மனை திரும்புதல் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. தமாயாந்தாமபிப்ரேய பிரம்மாவர்த்தாத் பிரஜாபதிம் கீதா சம்ஸ்துதிவாதித்ரை பிரத்யுதீயா பிரஹர்ஷிதாக. தம் அவரிடம் ஆயந்த வந்தவர், அபித்ரேய தெரிந்து, பிரம்மாவர்த்தாத் பிரம்மாவர்த்தத்திலிருந்து, பிரஜா மக்கள், பதிம் தங்கள் தலைவரை, கீதா சம்ஸ்துதி கீத சம்ஸ்துதி வாதித்ரை பாட்டுக்கள் புகழ்ச்சி வாத்திய இசையுடன், பிரத்யூதிய தியு வரவேற்க முன்வந்து, பிரஹர்ஷிதா மிகவும் மகிழ்ந்து. சோ இவ்வாறாக அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவரை வரவேற்கிறார்கள். யார? சுயம்பு மனுவை வரவேற்கிறார்கள். அவர் வரவை அறிந்து மிகவும் மகிழ்ந்து அவர் குடிமக்கள் பாட்டுகள் போற்றுதல்கள் வாத்திய இசைகளுடன் திரும்பி வரும் மன்னரை வரவேற்றார்கள். பிரம்மாவரத்திலிருந்து வந்தார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த பிரம்மாவரத்துல பஹஷ், அதாவது பிரம்மாவரத்தின் தலைவர். பிரம்மாவரம் என்பது அவருடைய இடம், அதாவது அவர் ஆளக்கூடிய ஸ்தலம். அதனுடைய தலைநகரம் பர்ஹிஷ்மதி. பர்ஹிஷ்மதி என்பதுதான் அவருடைய தலைநகரம் என்பதை இந்த இடத்துல பார்க்கணும். சோ மன்னர் தன் பயணத்திலிருந்து திரும்பும் பொழுது ராஜ்யத்தின் தலைநகரின் குடிமக்கள் அவரை வரவேற்றது என்பது வழக்கம்தான் இல்லையா? கிருஷ்ணர் குருஷேத்திர போல முடித்து கொண்டு மீண்டும் துவாரகைக்கு வந்த பொழுது அதையேதான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அனுபவித்தார் இல்லையா? அதே சமயத்தில் நகரத்தின் வாய்கள் எல்லா பிரிவு குடிமக்களாலும் அவர் வரவேற்கப்பட்டார். முன்னாளில் தலைநகரங்களில் அவர்களால் சூழப்பட்டிருந்த வழக்கமான நுழைவு வாயில்கள் பல்வேறு இருந்தன இல்லையா? பல்வேறு இருந்தன. இன்றும் டெல்லியில கேட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சில பிற பழைய நகரங்கள் குடிமக்கள் கூடிய மன்னரை வரவேற்கும் அம்மாதி வாயில்கள் கொண்டிருந்தன. இங்கும் ஸ்வயம்புவக அப்படின்ற அந்த மனுவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரம்மாவரத்தின் தலைநகரமான பர்ஹிஷ்மதி இல்லையா? சோ குடிமக்கள் மன்னரை வரவேற்க அலங்காரங்கள் இசை கருவிகளுடன் அழகாக உடையணிந்து வந்தனர். சோ இப்போ அவரை வரவேற்பதற்கான ஆடல்கள் எல்லாமே நிகழப்போகுது. 29, 30 பதம். ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கீங்களா? பர்ஹிஷ்மதி வாசிங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி, அவங்க நேத்தும் கேட்டாங்க, அவங்க 2 days கேட்டாங்க, அவங்க படிக்கட்டும். ஓகே. பர்ஹிஷ்மதி நாம புரி சர்வ சம்பத் சமன்விதாத நன்பதன் யத்ர ரோமான யஜ்ஞா சாங்க்யாம்
विनुत्वदः कुशाकाशात् एवाशन् सस्वत्रिदा वस्तः ऋष्यो यै पराभाव्यो यज्ञान् यज्ञमीजिरे। हरे कृष्ण माताजी। परिष्मदि नाम पुरी समन्विद यन्यपदन् यत्र रोमाना यत्नस्याङ्गं विनुत्पदग उषा तरसा एव संसत्वरिता वर्षस ईर्षायो यैः पराभाव्य यच्च इक्नान् यज्ञमीसिरे। பர்ஹிஸ்மதி நாம பெயர் உடைய புரி நகரம் சர்வ சம்பத் எல்லாவித செல்வங்களின் சமன்விதா முழுவதும் நியபதன் கீழே விழுந்த யத்ர எங்கு ரோமானி முடிகள் யக்னஸ்ய வரகா பிறவியின் அங்கம் அவர் உடல் விதுன்பத குலுக்கி குஷபுல் தாசா புல் தே அவை ஏவ நிச்சயமாக ஆசஸ் உருவாகி ஈஸ்வத் கரித எப்பொழுதும் பசுமையாக வர்கசா நிறம் கொண்டு ரிஷய முனிவர்கள் சய அதனால் பராபாவ்யா தோற்கடித்து எஞ்ச கனான் வேள்வி சடங்குகளை தொல்லை செய்பவர்கள் எஞ்சம் பகவான் விஷ்ணு இசிரே அவர்கள் வணங்கினர். மொழிபெயர்ப்பு: எல்லாவித செல்வமும் நிறைந்த நகரமாகிய பர்ஹிஷ்மதி பெயரால் அழைக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் பகவான் விஷ்ணுவின் முடி அவர் வராக அவதாரமாக வெளிப்பட்ட போது அவர் உடலில் இருந்து அங்கு விழுந்தது. அவர் தன் உடலை குலுக்கிய போது இந்த முடி விழுந்தது. இது குஷா புல்லாகவும் காசா புல்லாகவும் பாய்க்காக பயன்படும் மற்றொரு புல்வகை என்றும் பசுமையானதாக மாறியது. அதை கொண்டு முனிவர்கள் அவர்களின் வேள்வி சடங்குகளில் தலையிட்டு தீயவர்களை தோற்கடித்து பின்னர் பகவான் விஷ்ணுவை வழிபட்டார்கள். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள எந்த இடமும் பீதஸ்தானம் எனப்படுகிற ஸ்வயம்பு மனுவின் தலைநகரமான பரிகிஷ்மதி செல்வ வளம் பொருள் வளத்தில் சிறந்ததால் உயர்ந்து விளங்கவில்லை. ஆனால் வராக பகவானின் ரோமங்கள் அந்த இடத்தில் விழுந்ததால் உயர்ந்து விளங்கியது. பகவானின் இந்த முடிகள் பின்னர் பசுமையான புல்லாக வளர்ந்தன. பகவான் தீயோனாகிய ஹிரண்யாட்சனை கொன்ற பிறகு முனிவர்கள் அந்த புல்லை கொண்டு பகவானை வழிபடுவது வழக்கம். யஜ்ஞம் என்றால் விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவான். பகவத்கீதையில் கர்மம் என்று பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்படும் வேலை என்ற பொருள்படும். புலன் திருப்திக்காக அல்லது வேத நோக்கத்திற்காக ஏதேனும் செய்யப்பட்டால் அது வேலை செய்பவரை கட்டுப்படுத்தும். ஒருவர் அவர் வேலையின் எதிர் செயல்களிலிருந்து விடுபட விரும்பினால் அவர் விஷ்ணு அல்லது யஜ்ஞாவின் திருப்திக்காக எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும். ஸ்வயம்பு மனுவின் தலைநகராகிய பரிகிஷ்மதியில் இந்த செயல்கள் சிறந்த முனிவர்கள் ஞானிகளால் செய்யப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. பர்ஹிஷ்மதி நாம புரி சர்வ சம்பத் சமன்விதாஹ ஞான் பதன் யத்ர ரோமான யஜ்ஞசாங்க்யாம் வினுத்வதஹ குஷாகாஷாத் ஏவாசன் சத்வத்ரிதா வர்ச்சசஹ ரிஷயோ பரபாவ்ய யஜ்ஞான் யஜ்ஞமீஜிரே. சோ பர்ஹிஷ்மதி தலைநகரம் இல்லையா? நாம அப்படிப்பட்ட பெயருடைய புரி நகரம் சர்வ சம்பத் எல்லாவித செல்வங்களின் சமன்விதா முழுவதும் நியபதன் கீழே விழுந்து எத்ர எங்கு ரோமானி முடிகள் யக்ஞக்ஷய வாராக பிறவியின் அங்கம் அவர் உடல் விதுன்வதக குலுங்கி குஷா புல் நம்ம தர்பை சொல்றோம் இல்லையா? குஷா கிராஸ் அப்படின்னா தர்பைய சொல்றது.
அடுத்து வந்து காசா புல்லுன்னா நம்ம பாய் வந்து செய்யறோம் இல்லையா, நாடல் மத்தது நாடல்னு சொல்லுவாங்க. யா தே அவை ஏவ நிச்சயமாக ஆசன் உருவாகி சாஸ்வத் ஹரிதக எப்பொழுதும் பசுமையாக வக்ரச வர்சுரக நிறம் கொண்டு ரிஷய முனிவர்கள் ஐ அதனால் பராபாவிய தோற்கடித்து யக்ஞகனான் கேள்வி சடங்குகளை, அதாவது சடங்குகளை தொல்லை செய்பவர்கள் யாரு, அசுரர்கள், அவர்களை எல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து வதைக்க வேண்டும்னா பகவான் விஷ்ணுவுக்கு வந்து யக்னங்களை வளர்த்து பிரார்த்தனைகளை செய்து அவர் மூலியமா தான் அவங்க எல்லாருமே வதைக்கப்படுகிறார்கள் இல்லையா. யக்ஞம் பகவான் விஷ்ணு இஜிரே அவர்கள் வணங்குகின்றனர். சோ எல்லாவித செல்வமும் நிறைந்த நகரமாகிய அந்த பாரிஷ்மதி அபபெயரால் அழைக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் பகவான் விஷ்ணுவின் முடி அவர் வாராக அவதாரமாக வெளிப்பட்ட போது அவர் உடலில் இருந்து இங்கே அந்த இடத்துல விழுந்ததாலதான் வந்து பாரிஷ்மதி வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஒரு மேன்மையான ஸ்தலமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அவர் தன் உடலை குலுக்கிய போது இல்லையா, குலுங்கிய போது அவர் உடலில் இந்த ரோமங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்த போது அது குசா புல்லாகவும் காசா புல்லாகவும் வந்து அதாவது வளர்ந்தது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படும். குசா புல் வந்து நம்ம கண்டிப்பா யக்னத்திற்கு உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா. யக்னத்திற்கு வந்து சங்கல்பத்திற்கே வந்து நம்ம இந்த குசா புல்லை வச்சுதான் நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம் இல்லையா. விரல் மோதிரம் கூட செய்து அந்த அந்த பூஜை ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அதை வந்து அது வந்து உபயோகப்படுத்துவார்கள். நல்ல பசுமையானதாகும். அதை கொண்டு முனிவர்கள் அவர்கள் வேள்வி சடங்கில் தலையிட்ட தீயவர்களை தோற்கடிக்க பின்னர் விஷ்ணு பகவானை வந்து வழிபட்டார்கள். தர்பை அது வந்து சங்கல்ப நெறி இல்லையா. சோ அந்த ஒரு கட்டுல நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது அந்த பூஜை முடிகிற வரைக்குமே அந்த தர்பை வந்து நம்ம கையில வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். நம்ம பரமபுருஷ பகவானுடைய தொடர்பு கொண்டுள்ள எந்த ஈவன் நம்ம என்ன பண்றோம், தர்பையை வச்சுதான் நம்ம வந்து கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்துறோம் இல்லையா. நீங்க எங்க ஹோமத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஹோமகுண்டத்தை வந்து பிராமின் வந்து என்ன பண்ணுவார், அந்த தர்ப புல்ல கட்ட வச்சுதான் தொடுவார். ஸோ தட் இஸ் த கனெக்டிவிட்டி. நாம ஆத்ம ரூபத்துல இருந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த யக்னேஸ்வரனை வந்து நம்ம வந்து வணங்கணும்னா அந்த தர்பை மூலமா தான் நம்ம சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துகிறோம். ஸோ மேலும் சுயம்பு மனுவின் தலைநகரமான பாரிஷ்மதி செல்வ வளம் பொருள் வளத்தில் சிறந்ததால் உயர்ந்து விளங்குவது. அதெல்லாம் இருந்ததுனால அது கிரேட் கிடையாது. அங்கே குசாப்புல் வந்து அதாவது பகவானுடைய திருமேனியை குலுக்கியதால் ஏற்பட்ட அந்த முடிகள் வந்து அது தர்பையாக மாறியதனுடைய மகிமையால் வந்து அந்த தலம் வந்து மேன்மையாகிறது என்று அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பகவானே இந்த முடிகள் பின்னர் பசுமையான புல்லாக வளர்ந்து பகவான் தீயோனாகிய இரண்யாட்சனை வந்து வதைத்த இடமாகும். முனிவர்கள் அந்த புல்லை கொண்டு பகவானை வழிபடுவது வழக்கம். யக்ஞா என்றால் வந்து விஷ்ணுவை குறிக்கின்றது, பரமபுருஷ பகவான். பகவத்கீதையில் கர்மம் என்பது பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டிய செயல் இல்லையா, அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ கர்மயோகத்தை பற்றி நாம ஒரு முறை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் இல்லையா. கர்மா என்றால் அதாவது நாம வந்து ஒரு செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் என்றால் அது கர்மம் என்று, எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் கர்மா என்று பொருள் இல்லையா. சோ அது எந்தெந்த விடத்துல செய்ய முடியும், சகாம கர்மயோகம் மற்றும் நிஷ்காம கர்மயோகத்துல செய்ய முடியும் இல்லையா. சகாம கர்மயோகம் என்பது பலன்களுக்காக விளைந்து ஒரு பாகத்தை வந்து நம்ம வந்து பக்திக்கும் செலுத்துவோம், ஆனால் மெயினா வந்து பலன்களுக்கு விளைவதாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம அமைத்துக் கொள்வோம். அது சகாம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் எப்படி என்றால் தன்னுடைய மினிமல் தேவைகள் எதுவோ அதுக்கு மாத்திரமே வந்து உபயோகப்படுத்தி மீத இருக்கிறது எல்லாமே இறை தொண்டிற்கு வந்து தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொள்பவர்கள் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகிகள் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த சகாமம் நிஷ்காமத்துக்கு இரண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பார்க்கணும். அவங்களுடைய மினிமல் தேவைக்கு மட்டும்தான் அவங்க அதை உபயோகப்படுத்துவாங்க. இப்போ உண்ண உணவு, இருக்க இடம் இல்லையா, உடை, இந்த மாதிரி மினிமல் தேவைக்கு மட்டும்தான் அவங்களுடைய அதாவது செயல்பாடுடைய வரக்கூடிய அந்த சன்மானங்களை அவர்கள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வார்கள். ஆனா சகாம கர்மயோகம் அப்படி கிடையாது. ஏதோ ஒரு பாகத்தை வந்து பகவானுக்கு போட்டு மீதம் இருக்கிறதெல்லாம் தன்னுடைய வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம். நிஷ்காமத்துக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட எதுவுமே இருக்காது. மேலும் பகவான் தீயோனாகிய இரண்யாட்சனை கொன்ற பிறகு முனிவர்கள் அந்த புல்லை கொண்டு பகவானை வழிபடுவது வழக்கம் இல்லையா.
சோ கர்மம் என்பது பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்யப்படும் வேலை என்று பொருள். அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். கர்மயோகம் என்றாலே நிஷ்காம கர்மயோகத்தை தான் எப்போதுமே குறிப்பிடப்படுகிறது. புலன் திருப்திக்காக அல்லது வேறு நோக்கத்திற்காக ஏதேனும் செயல்பட்டால் அது அது வேலை செய்பவரை கட்டுப்படுத்தும். அந்த ஆத்மாவை கட்டுண்ட நிலையில இட்டு சென்று விடும். விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொடுக்காது. ஒருவர் அவர் வேலையின் எதிர் செயலிலிருந்து விடுபட விரும்பினால், அதாவது ரியாக்ஷன், நாம செய்த கர்ம பலன்ல இருந்து நாம விடுபடணும்னு நினைச்சா, ஒருவர் அவர் வேலையின் எதிர், ஆனா அவர் விஷ்ணு அல்லது யக்ஞாவின் திருப்திக்காக எல்லாவற்றையுமே செய்ய வேண்டும். அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். சோ சுவயம்பு மனுவின் தலைநகராகிய வைரிஷ்மதியில் இந்த செயல்கள் சிறந்த முனிவர்கள் ஞானிகளால் செய்யப்பட்டு வந்தன என்பதை இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டி எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுஷீல பிரபுபாதரால் நாமும் அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொண்டு உணர்ந்தறியறதுக்கான பக்குவத்திற்கு செல்லலாம். நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு பார்க்கலாம். சின்ன ஸ்லோகமா, பெருசு வேண்டாம். ஓகே, நாளைக்கு இதுவரை இன்றைக்கு 30 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸோ நீங்க இன்னைக்கு என்னோட கிளாஸ் மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ தர்ஸ்டே உங்களுக்கு NOI எக்ஸாம் இருக்கும். ஃப்ரைடே பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் 5 o'clock உண்டு. ஏன்னா இந்த மண்டே நேத்து பண்டிகை நாள் எடுக்கல, அதனால பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் 5 o'clock உண்டு கண்டிப்பா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.